न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिममेव गतिस्त्वं तमेका भवानि भवाब्दावपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमात कुसंसारपाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न संन्यासयोगं गतिस्त्वं तमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिव्रतं वा किमर्थं गतिस्त्वं तमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीनं कदाचारलीनं कुदस्ति कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं तमेका भवानि प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशेषेश्वरं वा कदाचित् न जानामि सान्यं सदा गतिस्त्वं तमेका भवानि विवादे समाधे प्रवासे जनेशानले वर्तते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां गतिस्त्वं तमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जार्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानि गतिस्त्वं तमेका भवानि ओम 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 બસ રાવણી ગઈ ગયો વધારે લ્યો હાલો ના ના બરાબર ઓમ 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 ઓમ
शुचो देशे प्रतिष्ठाय शुचो देशे प्रतिष्ठाय शुचो देशे प्रतिष्ठाय शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः 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 शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं नात्युश्रितं नातिनीचं नात्युश्रितं नातिनीचं नात्युश्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् 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 नात्योश्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् नात्युश्रितं नातिशीतं शैलाजिनकुशोत्तरम् शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्योश्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नातिशीतं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियप्रकी यत चितेन्द्रियक्रिया यत चितेन्द्रियक्रिया यत चितेन्द्रियक्रिया तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिया तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्यत् उपविश्यासने युज्यत् उपविश्यासने युज्यत् उपविश्यासने युज्यत् उद्योगमात्मा विशुद्धये उद्योगमात्मा विशुद्धये उद्योगमात्मा विशुद्धये उद्योगमात्मा विशुद्धये उपविश्यासने युज्यत् उद्योगमात्मा विशुद्धये उपविश्यासने युज्य उद्योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्यत् उद्योगमात्मा विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्य उद्योगमात्मविशुद्धये બે સાથે શુચે देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानसमात्मनः नान्योश्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्य उद्योगमात्मविशुद्धये
ઉદ્યોગમાં વિશુદ્ધયે હરિ ઓમ. વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દન દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે. તત્રેકાગ્રં મનઃ કૃત્વા યત ચિત્તેન્દ્રિય ક્રિયા ઉપવિશ્યાસને ઉદ્યોગમાત્મા વિશુદ્ધયે. તત્ર આસને ઉપાવિશ્ય યત ચિત્તેન્દ્રિય ક્રિય. તે આસન ઉપર બેસીને ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓને વશમાં રાખી મન એકાગ્રમ કૃત્વા મનને એકાગ્ર કરીને આત્મવિશુદ્ધયે યોગમ યુજા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગનો અભ્યાસ કરે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગનો અભ્યાસ કરે. આપણે આ શ્લોકને આપણે અઠવાડિયા પહેલાં શુક્રવારે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. અડધો શ્લોક થયો ત્યાં આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો, એટલે આજે થોડોક અડધો બાકી છે, એનો વિચાર આજે આપણે કરી લઈએ. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું અને 300મો દિવસ છે. કેટલા? 300 દિવસ આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. ગઈકાલથી અધિક જેઠ માસ બેઠો, બરોબર ને? ગઈકાલથી જ બેઠો ને. પવિત્ર માસના પવિત્ર દિવસોમાં આજે આપણે મળ્યા છે. અધિક માસ અને પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવામાં આવે છે. પુરુષમાંથી ઉત્તમ પુરુષ કેમ બનાય એના માટેનો આખો મહિનો શાસ્ત્રકારોએ 3 વર્ષમાં 1 મહિનો આપણે આપી દીધો છે. એટલે અધિક માસનું ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. બીજા કદાચ અંગ્રેજી મહિનામાં કાંઈ વધઘટ થાય ને, એમાં તો જે પ્રમાણે ચાલતું હોય, પણ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના જે કેલેન્ડરો છે એની અંદર દર 3 વર્ષે 1 મહિનો આખે આખો આવી રીતનો પુરુષોત્તમ માસ, જેને આપણે કહીએ છીએ અધિક માસ, એ શા માટે આવે છે? એ ભક્તિ માટેનો આખો મહિનો છે. એના માટે આખા મહિનામાં માણસે મન મૂકીને ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. એક શ્રાવણ માસ એક એવો છે, પછી ચૈત્ર માસ પણ એવો છે, અને 3 વર્ષે આવતો આ અધિક માસ પણ ભક્તિ માટેનો માસ છે. એટલે ગઈકાલથી જ આ માસની શરૂઆત, અધિક માસની શરૂઆત થઈ છે. આપણે પણ ભગવાનને કહીએ કે 1 મહિના સુધી અમારી ભક્તિ, બરોબર ને, અખંડ રહીએ, ખંડિત થયા વગરની. કેવી? 1 મહિનો તો માણસે વ્રત લેવું જોઈએ કે ભાઈ આ પુરુષોત્તમ માસની અંદર અમે આગળ પાછળ ક્યાંય જઈ શકતા નથી, તો ગીતા સાંભળવા માટે અમે રોજ 2 કલાક માટે તો અમે મળશું, આવો કેવું. તેથી ગઈકાલથી અધિક એટલે કે જેઠ માસની શરૂઆત થઈ, જેને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પુરુષોત્તમ માસ પણ કહે છે. પુરુષમાંથી ઉત્તમ પુરુષ કેમ બનાય એનો વિચાર આ મહિનાની અંદર કરવાનો છે. શુક્રવારે આપણે ગીતાના 6થા અધ્યાયના 12મા શ્લોકનો વિચાર કરતાં કરતાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સમજતા આ શ્લોકની અંદર એક ચરણ રહી ગયું હતું, એનો વિચાર આજે આપણે કરવાનો છે. માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે, માનવ માત્રના શ્રેય માટે, માનવ માત્રના ઉદ્ધાર માટે, મોક્ષના માટેનો આ પુરુષોત્તમ મહિનો છે. કેવો? પુરુષોત્તમ મહિનો શા માટે આવે છે? માનવ માત્રના ઉદ્ધાર માટે, માનવ માત્રના
શ્રેય એટલે કલ્યાણ માટે, માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે અને મોક્ષ માટેનો આ પુરુષોત્તમ મહિનો છે. એટલે પુરુષોત્તમ માસ પવિત્ર માસ છે. પવિત્ર માસમાં પવિત્ર વિચાર સાંભળી અને જીવનને પવિત્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન માણસે કરી લેવો જોઈએ. માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે શાસ્ત્રકારોએ આપણને 3 માર્ગો બતાવ્યા છે. એ 3 રાજમાર્ગનો પણ આપણે ગયા શુક્રવારે વિચાર કર્યો હતો. પરમ પદને જો પામવાનું હોય, મોક્ષ અથવા માણસનો જો ઉદ્ધાર કરવાની તમન્ના હોય, તો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં શાસ્ત્રકારોએ 3 રાજમાર્ગો આપને બતાવ્યા છે. એ 3 રાજમાર્ગો ઉપર ચાલીને કોઈ એકાદ માર્ગ પકડી અને માણસ પરમ પદ સુધી જઈ શકે છે. પુરુષમાંથી પુરુષોત્તમ થવાનું હોય તો આ 3 જ માર્ગો એવા છે કે એ માર્ગ તમને પુરુષોત્તમ સુધી લઈ જાય છે. એમ આપણા નૈયાયિકો એટલે શાસ્ત્રકારોએ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. એનો પણ આપણે ગયા શુક્રવારે આપણે થોડો ઘણો વિચાર કર્યો હતો. આ 3 રાજમાર્ગો પ્રસ્થાનત્રયીના નામથી ઓળખાય છે. કેવા? પ્રસ્થાનત્રયીના નામથી આ 3 માર્ગો ઓળખાય છે. તેનો વિચાર આપણે શુક્રવારે કરતા હતા. કયા 3 રાજમાર્ગો? એનો પણ આછો પાત્રો વિચાર આપણે ગયા શુક્રવારે થોડો કર્યો હતો. એમ કે પહેલો છે ઉપનિષદ, બીજો છે બ્રહ્મસૂત્ર અને ત્રીજું છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આ 3 રાજમાર્ગો કલ્યાણના માટે શાસ્ત્રકારોએ આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ 3 રાજમાર્ગો બતાવીને શાસ્ત્રકારોએ પુરુષમાંથી ઉત્તમ પુરુષ કેમ બની શકાય છે તેનો વિચાર આ 3 રાજમાર્ગની અંદર શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યો છે. તેથી પુરુષોત્તમ, પુરુષ એટલે પુરુષ અને તમ એટલે ઉત્તમ. એમ પુરુષમાંથી ઉત્તમ પુરુષ જો બનવાનો હોય તો આમાંથી કોઈ એક માર્ગને પકડી અને માણસે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે 3 રાજમાર્ગો માનો એક માર્ગ એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આ 3 જે રાજમાર્ગો છે ને, એ 3 રાજમાર્ગોમાંનો એક માર્ગ એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. એ પણ એક કલ્યાણનો માર્ગ છે, માણસનો શ્રેયનો માર્ગ છે. એ કલ્યાણના માર્ગની અંદર માણસ આગળ વધતા વધતા પુરુષને પામી જાય છે. 3માંથી કોઈ પણ એક માર્ગ ઉપર માણસે ચાલી અને જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી તે 3 રાજમાર્ગો માનો એક માર્ગ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, તેનો વિચાર આપણે 300 દિવસથી કરતા રહેલા છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત ધર્મ મામકા પાંડવા ચેવ કિમ કુર્વત સંજય. અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રના બોલવાથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થાય છે, બરાબર ને? અને સંજય બોલે છે, પહેલો ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે અને છેલ્લા 7મા શ્લોકમાં સંજય અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને આ બધી વાતો સંભળાવીને ગીતાની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. તેથી આપણે 300 દિવસથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો વિચાર કરતા રહેલા છે. અનેક વાતો, અનેક સિદ્ધાંતો, અનેક સૂત્રો ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી ઘણી બધી આપી છે. એનો વિચાર આપણે કરતા રહેલા છે. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપનિષદનો સાર છે. કેવો? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા બધા આપણા ટોટલ આમ તો 108 ઉપનિષદો હતા. ધીમે ધીમે લય થતા અત્યારે 11 ઉપનિષદો આપણા હાથમાં રહ્યા છે. 11 ઉપનિષદમાં ઘણાને નામે નહીં આવડતા હોય કે આપણા હયાત 11 ઉપનિષદો કયા છે. કહેવાનો અર્થ કે આટલું મોટું વાંગમય, આટલું મોટું શાસ્ત્ર, આટલી મોટી જેની અંદર ગહન વાતો જે છે ને, એવું શાસ્ત્ર ધીમે ધીમે ઘસાઈ ગયાનું એનું કારણ આપણે બધાએ સમાજની અંદર જે પોતાને ધાર્મિક, પોતાને આધ્યાત્મિક, પોતાને ભક્ત માને છે ને, આ લોકોની જવાબદારી હતી. પણ એ લોકોએ તો ફક્ત હાથી ઘોડા પાલકીને જય કનૈયા લાલકી કરીને સમય કર્યો, પણ આમાં કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપનિષદનો સાર છે. વેદો ભગવાનના નિશ્વાસ, શ્વાસોશ્વાસ છે. કેવા? વેદો છે ને એ ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલા શ્વાસોશ્વાસ છે. અને ગીતા ભગવાનની વાણી છે, તેથી તે પવિત્ર છે. ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી વેદો નીકળ્યા અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું ગાન ભગવાને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં
અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે જે કીધું એ ભગવાને ગાયેલું માધુર્ય છે, એ આપણા માટે પવિત્ર છે. એમ તેથી નિશ્વાસનો સ્વાભાવિક એટલે કે નિશ્વાસ તો સ્વાભાવિક હોય છે, પરંતુ ગીતા ભગવાને યોગમાં સ્થિત થઈને કહી છે. તેથી વેદો કરતાં પણ ગીતામાં વિશેષ વાતો વણાયેલી છે. શું કહે છે કે યોગને સ્થિત કરીને, યોગ એટલે પ્રભુની સાથે જોડાઈ જવાની જે વાતો છે ને, એ વાતોનો વિચાર ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કરેલો છે. તેથી તે આપણા માટે વિશેષ છે. મહાભારતના આશ્વમેધિક પર્વમાં એટલે કે 16મો પર્વ છે. મહાભારતનો જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરતા હતા એની અંદર 16મો પર્વ આશ્વમેધિક પર્વ છે. હવે આશ્વમેધિક પર્વમાં આ મહાભારતના પર્વની અંદર વેદવ્યાસે બહુ સરસ એક પ્રસંગ લખ્યો છે. એ જો આપણે સમજી લઈને તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સમજવામાં ખૂબ જ આપણે સરળ થઈ જાય છે. તેથી આશ્વમેધિક પર્વ અહીંયા કહેશે કે 12મા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે જ પોતાના સ્વમુખે બોલે છે. મહાભારતની અંદર આશ્વમેધિક પર્વની શું બોલે છે કે જે વખતે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ પૂરું થયું, પાંડવોને હસ્તિનાપુરની ગાદી ઉપર રાજ્યાભિષેક કરી દીધો, બરાબર, ધર્મરાજને, અને ઘણા વર્ષો સુધી ભગવાન ત્યાં રહ્યા, રાજ્યાભિષેક થયા. ભાઈ પછી ભગવાન હળવેકથી યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે મોટા ભાઈ, ઘણા સમયથી હું તમારી સાથે છું, મારે જે ધર્મ રાજ્યની સ્થાપના કરી, ધર્મની સ્થાપના કરી, અને મેં જે પ્રતિજ્ઞા યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિ, બરાબર, જ્યારે જ્યારે અધર્મનો ફેલાવો થાય છે ને ધર્મ જ્યારે ધીમે ધીમે ક્ષય લુપ્ત થતો જાય ત્યારે હું આવીને ઠીકઠાક મેં બધું હવે ઠીકઠાક કરી દીધું છે. તમે હવે મને દ્વારકા જવાની રજા આપો. કોને કહે છે કે ધર્મરાજને કહે છે કે મેં મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી, તમને આ ધર્મ રાજ્યના સિંહાસન ઉપર બેસાડી અને મારું કર્તવ્ય કર્મ મેં પૂરું કર્યું છે. હવે બે હાથ જોડીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા મોટા ભાઈને કહે છે કે તમે મને જવા માટે કે કાંઈ વાંધો નહીં, આવતીકાલે હું તમારા માટે જવાની વ્યવસ્થા કરીશ. અર્જુનને બોલાવ્યો. અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, આવતીકાલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હસ્તિનાપુરના સેમાડા સુધી રથમાં બેસાડી તું એને વળાવવા માટે જા. આવું આશ્વમેધિક પર્વની અંદર વ્યાસે લખ્યું. 16મો મહાભારત હતો, ઘેરે 16મો આખો જે પર્વ છે એ કરી એની અંદર આ વાતો બધી લખેલી છે. એટલે એ વખતે અર્જુન બીજા દિવસે રથ તૈયાર કરી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા વળાવવા માટે જાય છે. અને હસ્તિનાપુરના સીમાડા સુધી અહીંયા બંને શું કહેવાય નર અને નારાયણ વાતો કરતાં કરતાં જાય છે. સીમાડો પૂરો થયો, બે હાથ જોડીને અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, તમે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જે તમે તત્વજ્ઞાન કીધું, જે તમે ગીતા કીધી ને, એ ગીતા મને ફરીથી સંભળાવવાની છે. શું કહે છે? કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તમે જે વખતે આવું વિશાળ રૂપ ધારણ કરી અને તમે મને જે ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો, એ ઉપદેશ મને બીજી વખત સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ. એકવાર તમે જતાં જતાં આ તમારા વિશ્વરૂપની અંદર ગાયેલી જે ગીતાનો જે સંદેશો છે એ તમે મને કહો. આમ આશ્વમેધિક પર્વની અંદર વેદવ્યાસે અહીંયા 16મા પર્વની અંદર આ વાતો લખેલી છે. એ વખતે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એ બધું તો ગયું. એ કે શું કહે છે? શું કહે છે? બહુ સરસ અહીં વ્યાસે લખ્યું છે શ્લોક સાથે. હું લખાય વ્યાસ? ન અશક્યમ તન્મયા ભૂયસ. શું કે આ શરીરથી હવે આ વસ્તુ શક્ય નથી. ન એટલે કે ન શક્યમ તન્મયા એટલે કે આ જે શરીર અત્યારે હું ને તું જે શરીર ધારણ કરી અને બંને જે ઊભા છે ને, આ શરીરથી આ વિશ્વરૂપ દર્શન કરવું શક્ય નથી. ન અશક્યમ તન્મયા ભૂય તથા વાક્તો મશેષત પરમ હિ બ્રહ્મ કથિતમ યોગ મુક્તેન તન્મયા. યોગ યુક્તેન તન્મયા, એમાં પણ યોગ શબ્દ વાપરેલો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા યોગ શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે. ભગવાન સાથે જોડાવાની વાતો જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં વધારેમાં વધારે પ્રભુની સાથે, ભગવાનની સાથે આપણો સંબંધ કેમ થાય અને ભગવાન સાથે આપણે ઝડપથી જોડાય એની વાતો ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કરેલી છે. તેથી અર્જુન આ પ્રશ્ન જ્યારે કરે છે ત્યારે ભગવાન એને આ જવાબ આપે છે. શું કહે છે
ભગવાન બોલ્યા કે હે અર્જુન, તે પૂરેપૂરું તે જ રૂપ છે. એ વખતે હું નંદ બાવા કે યશોદા કે વસુદેવ દેવકીનો પુત્ર હતો નહીં. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર કોઈ જગ્યાએ શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચા આવતું જ નથી, ક્યાંય નથી આવતું. 700 શ્લોકમાં કોઈ એકાદ જગ્યાએ શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચા એવું લખ્યું. શું લખ્યું છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચા. અહીંયા અર્જુનને ભગવાન કહે છે. હું કહે છે કે તે વખતનું જે રૂપ હતું ને, એ વખતે હું દેવકીનો પુત્ર નહોતો, નંદ અને બાવાનો પુત્ર હતો નહીં. હું કોણ હતો? વિશ્વંભર. આખી સૃષ્ટિનું જે સર્જન કર્યું છે ને, એ સ્વયં હું હતો. આજે તો આપણે બે મામા ફઈના દીકરા છીએ, બરોબર. અને એટલું નહીં, પણ આપણે શાળા બનાવીના સંબંધ, ઘણા સંબંધો સાથે અત્યારે જોડાયેલ છે. એટલે હવે તને આ રૂપ બતાવવું શક્ય નથી, એમ કે એ હવે મારા વશની વાત નથી. ભગવાન શું કહે છે અર્જુને તો બે હાથ જોડીને માગણી કરી કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તમે જે વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું એ તમે મને કહો. ભગવાન કે એ મારા વશની વાત નથી, એ મારા વશની વાત નથી. તે સમયે મેં યોગયુક્ત થઈને પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું હતું. યોગયુક્ત થઈને મેં પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું હતું. એ રૂપ, એ આવી રીતનું ઐશ્વર્ય હવે બતાવવું શક્ય નથી. આજે તો હાળા બનાવીના રૂપમાં તું મને મૂકવા માટે આવ્યો છું, એટલે એ વસ્તુ શક્ય નથી. તેથી શ્રી ભગવાન વાચ, એટલે ભગવાનના મુખારવિંદની વાણીનો અભ્યાસ આપણે 300 દિવસથી કરીશ. ગમે તેવી વાણી નહીં, ગમે તેની વાણી નહીં, ભગવાનની વાણી, ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી જે શબ્દો નીકળ્યા છે તે શબ્દો આપણા માટે ખૂબ જ પવિત્ર છે. તેથી કદાચ આપણે વાંચી ન શકીએ, પણ સાંભળી તો શકીએ કે નહીં. એટલા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ થતું હોય એ પહેલાં જ પોતે પોતાનું આસન ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ. યોગયુક્ત અર્થાત યોગમાં સ્થિત થઈને ગીતા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સાંભળનારનું પણ હિત શેમાં છે. હિત શેમાં છે? સાંભળનાર અને બોલનારના કલ્યાણ માટે શું કરવું જોઈએ? ભવિષ્યમાં પણ જે સાંભળશે અથવા વાંચશે તેનું હિત શેમાં છે? તો કે સ્થિત બની અને ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી જે શબ્દો નીકળે એ સાંભળે ને તો એનું જીવન પવિત્ર અને દિવ્ય બની જાય છે. એમ કરતાં કરતાં આપણે અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 6ઠા અધ્યાયના 12મા શ્લોક સુધી આપણે આવીને અટકા છીએ. આ રીતે સાંભળનાર અને બોલનાર બધા સાધકોના હિતમાં સ્થિત થઈને ભગવાને ગીતા કહી છે. એનો આપણે અભ્યાસ કરી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કોને કીધી છે? તો કે સાધકને ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે ગીતા કીધી છે. તેથી એનો અભ્યાસ આપણે આજે 300 દિવસથી કરતા રહેલા છે. આમ અભ્યાસ કરતાં કરતાં, મનન ચિંતન કરતાં કરતાં આપણે આજે અહીંયા પહોંચ્યા છે. ભગવાન આ શ્લોકમાં શું કહે છે? તત્રેકાગ્રમ મન કૃત્વા યત ચિતેન્દ્રિયક્રિય ઉપવિશ્યાસને યુજ્યત યોગમ આત્મવિશુદ્ધયે. યોગમ આત્મવિશુદ્ધયે, યોગથી આત્માની શુદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અંતઃકરણને જો શુદ્ધ કરવાનું હોય તો એના માટેનું એક જ શાસ્ત્ર અને એક જ રસ્તો છે, અને તે એટલે યોગ. યોગ એટલે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવું. યોગ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનું ગુજરાતી થાય છે પ્રભુની સાથે, ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સવારે ઉઠી સ્નાન સંધ્યા કરી અને આંખ બંધ કરીને પ્રભુની સાથે જોડાવાનો રોજ માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ આસન ઉપર બેસીને ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓને વશમાં રાખી મનને એકાગ્ર કરીને અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગનો રોજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને અહીં કહેવાય ધ્યાન કેવી રીતનું કરી શકાય, ચિત્ત એકાગ્ર કેવી રીતનું કરાય, એનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકમાં કર્યું છે. તેથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગનો અભ્યાસ કરે. આમ શુક્રવારે આપણે વિચારતા હતા, ત્યાં આપણો સમય પૂરો થઈ ગયો અને 8 દિવસના વિરામ પછી આજે આપણે પાછી આ વાત થોડીક અધૂરી હતી, એનો વિચાર આજે આપણે કરી લઈએ. એમ કે માણસ જેનું તીવ્રતાથી ચિંતન કરે તેવો તે બની જાય.
આ શ્લોકમાં આપણે શુક્રવારે શું જોતા હતા કે માણસનું મન તીવ્રતમ એકદમ જેનું ચિંતન કરે એવો માણસ બની જાય છે. એમાં 3 દ્રષ્ટાંત આપણે જોયા હતા, બરાબર. શુક્રવારે 3 દ્રષ્ટાંત કયા હતા? તો કે પહેલું હતું અહીંયા કેવી રામાયણની અંદર ત્રિજટા જે છે ને, સીતાનું દ્રષ્ટાંત આપણે જોયું હતું કે સીતા ત્રિજટાને કહેશે કે માં, હું રામનું સતત તીવ્રતાથી ચિંતન કરું છું, તેથી તીવ્રતાથી ચિંતન કરતાં કરતાં હું રામ બની જઈશ તો મારો આખો સંસાર ભાંગીને ભૂખો થઈ જશે. ત્યારે એને ત્રિજટા કહેશે કે હે સીતા, તું જેમ રામનું ચિંતન અહીંયા કરે છે અને તું કદાચ રામ બની જઈશ તો સામે દરિયાના પાર રામ તમારું ચિંતન કરતા રહેલા છે, તેથી એ સીતા બની જશે એટલે તમારો સંસાર અખંડ રહેશે. એવું ત્રિજટાના આવી રીતના હનુમાન નાટકની અંદર આ સુંદર વર્ણન આવ્યું છે, એનો પણ આપણે વિચાર કરતા હતા. બીજી વાત છે દુષ્યંતની વાત આવી હતી, બરાબર ને, કે જે વખતે દેવોને જ્યારે અગવડ પડે, જ્યારે દૈત્યો એને ભી કરે ને, ત્યારે દેવોના રાજા જે કેવા ઇન્દ્ર કે ભાઈ તમે પૃથ્વીલોક ઉપર જાઓ અને અયોધ્યાના નરેશ દુષ્યંતને તમે બોલાવી લાગો, એ આપને મદદ કરશે. એટલે એ વાતનો પણ આપણે એ વખતે વિચાર કર્યો. ની પાસે અહીંયા કોણ આવે છે? તો કે દુષ્યંતની પાસે અહીંયા માતલીને, ઇન્દ્રનો જે સારથી હતો ને એ માતલી હતો, એ માતલીને મોકલે છે. અને માતલીને મોકલ્યા પછી અયોધ્યાની અંદર અહીંયા તો દુષ્યંત તો એકદમ અહીંયા શું કહે છે શકુંતલા, કારણ કે શકુંતલાને એણે જંગલની અંદર કાઢી મૂકી હતી. એટલે એના વિરહની અંદર એટલી તીવ્રતાથી શકુંતલાનું સ્મરણ કરતો હતો. અહીંયા માતલીએ જોયું કે ઇન્દ્રએ તો મને મોકલ્યો છે, પણ આ હવે સ્ત્રીના મોહની અંદર, સ્ત્રીના નામની અંદર એટલો લીન થયો છે કે સ્ત્રીણ માણસ ક્યાં કોઈ દિવસ ઇન્દ્રને મદદ કરી શકે ને. એટલે વિચાર તો કર્યો કે શું કરવાનું. ત્યારે એને બીજો વિચાર આવ્યો કે આને જો આમાંથી બહાર જો કાઢવાનો હોય ને તો એનો મિત્ર માઢલી નામનો એનો ખાસ મિત્ર છે, કોનો? દુષ્યંતનો. એની પાસે જાવ અને એની પાસે જઈ અને એક નાટકની રચના કરું. એમ કરી અને માઢવી પાસે જઈને કહેશે કે ભાઈ, આ દુષ્યંત તો અત્યારે શકુંતલાના મોહમાં પીડ્યો છે અને શકુંતલા કરીને સ્ત્રૈણ બની ગયો છે. હવે ઇન્દ્ર રાજાએ મને આને મદદ લેવા માટે મોકલ્યો, હવે આ હું મદદ કરી શકે? એટલે આને આપણે કાંઈ એમ કરીને આખું બધું નાટક ત્યાં તૈયાર કરી અને માઢવીને ત્યાં લાવે છે. માઢવીને કે તારે હું ફટકા કોયડા તો બાકડા ઉપર મારીશ, પણ તારે જોરથી કહેવું, મિત્ર દુષ્યંત તું મને બચવા, અજ્ઞાત શક્તિ મને મારી રહી, આ તારે પોકારવાનું. 2 નાટક કરીને અહીંયા દુષ્યંત જે રાજમહેલમાં હતો ને એની સામે આવીને બંને ઊભા, ખોટા કોયડાના માર આ બાકડા ઉપર. અને અહીંયા માઢવી તો રાડોરાડ થઈ છે કે હે મિત્ર દુષ્યંત, તું મને બચાવવા માટે અજ્ઞાત શક્તિ કોઈ મને કોયડા મારી રહી છે. આવો અવાજ તો સાંભળ્યો અને 2-3 સૈનિકોને કીધું જાવ કે મારા મિત્રને કોણ મારે છે, બરાબર ને. એટલે આવીને જોવે છે, પણ આ તો બધું નાટક હતું. આવું 5-7 વખત કરે છે ને પછી એને થાય છે કે મારા મિત્રને જો કોઈ મારતું હોય તો એ કોઈ બચાવી શક્યું નથી, મારે પોતાએ જવું જોઈએ. લાવો મારું ધનુષ, ક્યાં છે મારું બાણ? એમ કરીને દુષ્યંત મહેલની બહાર નીકળે છે. તા તો અહીંયા કોણ? માતલી ઊભો છે કે તું ભાઈ ક્યાંથી? તો કે આખી બધી બની ગયેલી ઘટના બધી કહેશે કે ઇન્દ્રએ મને તમને બોલાવવા માટે મોકલ્યો છે. એમ આ ઘટના પણ જેનું ચિંતન માણસ કરે ને એવો એ બની જાય છે, બરાબર. એટલે આ વાત આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. અને બીજું, આફ્રિકાના જંગલની અંદર ગાઢ જંગલ, જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ઘણા જંગલોમાં પૃથ્વી ઉપર પડતો નથી, એવા ગાઢ જંગલની અંદર 500 કિલોમીટરના અંતરે કોઈ માણસ ન મળે એવું એક નાનું એવું ઝૂંપડું, અને એ ઝૂંપડીમાં એક આદિવાસી રહે. આદિવાસીને ત્યાં એક સ્ત્રી અને એનો આવી રીતનો બાળકનો જન્મ થયો. જન્મતાની સાથે એ સ્ત્રી મૃત્યુ પામે છે. એનો પતિ વિચાર કરે છે કે આ બાળકનું હવે દૂધ કોણ પાશે? એટલે સતત આવી રીતનું આને મારે ઉછેરીને મોટો કરવો છે, પણ આને દૂધ ક્યાંથી મળશે, કેવી રીતે મળશે?
તીવ્ર એકાગ્રતાથી એનું સતત ચિંતન કરતો રહેલો છે. આજુબાજુમાં કોઈ એવું નથી કે જે દૂધની વ્યવસ્થા કરે. આટલું આફ્રિકાના જંગલો મોટા મોટા છે અને એ વખતે તીવ્રતમ અહીંયા દૂધની અપેક્ષા રાખીને આ આદિવાસી કહે છે અને થોડા સમય પછી એના આ પુરુષના સ્તનમાંથી આ દૂધની છેડો છૂટે છે. કહેવાનો અર્થ કે માણસ જેનું જેવું ચિંતન કરે એવો માણસ બની જાય છે. ભગવાને આ શ્લોકની અંદર સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ભોગનું ચિંતન ન કરતા ભક્તિનું ભાવનું ભગવાનનું જો ચિંતન કરો તો માણસનું જીવન દિવ્ય અને પવિત્ર બની જાય છે. ભોગ જો આપણે કરશું ને, આજે આ યંત્રવત સમાજ થઈ ગયાનું કારણ શું છે કે યંત્રોની સાથે બાદ ભીડ્યા આપણે, બરાબર. યંત્ર મને આ આપશે, યંત્ર મને ભોગ આપશે, અને માણસ પણ યંત્ર જેવો બની ગયો છે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે તીવ્રતમ ચિંતનથી શરીરના પરમાણુઓમાં ફેરફાર થઈ જાય. તીવ્રતમ જો માણસ આવી રીતનું જેનું ચિંતન કરે ને એના ફેરફાર શરીરની અંદર થઈ જાય છે. યોગ પ્રભુ સાથે જોડાણ કરવું, તીવ્રતાથી પ્રભુમાં મન એકાગ્ર કરવું, એટલે ભગવાને પહેલો શબ્દ વાપર્યો તત્રેકાગ્રમ મન. શું વાપર્યો? તત્રેકાગ્રમ મન કૃત્વા, કે હે અર્જુન, તારું જે મન છે ને એકવાર ભોગમાંથી અથવા મોહમાંથી દૂર કરી અને પ્રભુ તરફ જો તું વાળવાનો જો પ્રયત્ન કરશે ને તો તારું એમાં કલ્યાણ છે, એમ ભગવાન કહે છે. તીવ્રતાથી પ્રભુમાં મન એકાગ્ર કરવું, તત્રેકાગ્રમ મન કૃત્વા. જે માણસ એકાંકી છે, યત ચિત્તાત્મા છે, નિરાશી છે, અપરિગ્રહ થયો છે, તેનું વર્ણન ભગવાને આ 3 શ્લોકમાં કીધું છે. 11, 12 અને 13 3 શ્લોકની અંદર ચિત્ત એકાગ્ર કરી ધ્યાન કરીને પ્રભુ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય, કયા કયા સાધનોથી ભગવાન સુધી જઈ શકાય છે, એ 3 શ્લોકની અંદર ભગવાને આ વાત સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જેના જીવનની બૌદ્ધિક બેઠક સ્થિર છે, જે પોતાને બહુ ઊંચો કે હલકો સમજતો નથી, તેનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે. જેમનામાં કૃતજ્ઞતા અને નિષ્પૃહતા છે અને તે ચિત્ત પ્રસન્ન કરે તેવી જગ્યાએ આસન ઉપર બેસીને યોગ સાધે, તેનો વિચાર આપણે શુક્રવારે આ જ વિચાર આપણો ચાલતો હતો. એનો થોડોક રહી ગયેલો જે ભાગ છે ને એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. આસન કેવું જોઈએ તો એનું વર્ણન પણ આપણે શુક્રવારે વિચાર્યું. બહુ ઊંચું આસન નહીં, બહુ નીચું નહીં, બરાબર. ઊંચું એટલા માટે નહીં કે માનું કે ઊંચું આસન હોય ને વળે ચિત્ત એકાગ્ર કરે, ઝોલું આવી ગયું હોય, ધ્યાન ભગવાનને બદલે ઊંઘ આવી ગયું હોય ને પડાઈ ગયું હોય તો લાગે. એટલે ભગવાને સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે ભક્ત પ્રભુની સામે બેસે ને એને એટલું બધું ઊંચું આસન નહીં રાખવાનું કે જે પડ્યા પછી એને શરીરની એટલું બધું નીચું ન રાખવાનું કે જે કીડી મંકોડા એને ધ્યાન ધરતી વખતે આવી રીતની અગવડ ઊભી કરે. તેથી બહુ સરસ વાત કરી છે. દર્ભ લેવાનો, માથે મૃગ ચર્મ કરવાનું, ઉપર આવી રીતના સરસ મજાના ધોયેલા જે વસ્ત્રો હોય એ વસ્ત્રો પાથરી મનને એકાગ્ર કરીને ધ્યાન કરવું. આ બધી જ વાતો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મૂળ વાત ચિંતનથી શરીર પર પરમાણુઓના ફેરફાર થાય છે. સ્ત્રીનું એકાગ્રતાપૂર્વક ચિંતન કરવાથી માણસના શરીરના પરમાણુઓ સ્ત્રૈણ બની જાય છે. એ હકીકત છે ને એ તો મહાભારતમાં સ્પષ્ટ દાખલો વેદવ્યાસે અર્જુનનો કીધો. અજ્ઞાતવાસમાં 1 વર્ષ અહીંયા સ્ત્રી બની ઘૂઘરા બાંધી અને ઓતરાને જે સંગીત શીખવાડતા હતા એની અસર એને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જોવા મળી છે. એટલે જેનું ચિંતન જેના સહવાસમાં રહે ને એની અસર તો થાય જ. એટલે ભગવાન કે આ અસર આને હુકામાં થઈ છે ભાઈ. એકલા હાથે તો ઘણા બધા યુદ્ધો મારા વગર પણ અર્જુને ઘણા બધા જીતી લીધા છે. અહીં તો હું એની સાથે છું પણ છતાંય પાછો પડ્યો. એનું કારણ 1 વર્ષ અજ્ઞાતવાસમાં રહી સ્ત્રીના સહવાસમાં રહ્યો, તેથી સ્ત્રીના ગુણો એની અંદર આવી ગયા છે. બીજું જગદીશનું ચિંતન કરનારના તેમાં એકાગ્ર કરનારના શરીરમાં કેવો ફરક આવે છે તે હવે કહેવાની જરૂર લાગતી નથી. કારણ કે 3 દ્રષ્ટાંતો
આપણે આપીને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદા જેવા મહાપુરુષે આ 3 દ્રષ્ટાંતો આપી અને માણસનું મન જેમાં તલ્લીન થાય એવું બની જાય છે એનો પૂજ્ય દાદાએ 3 આવી રીતના દ્રષ્ટાંતો આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે પાપોહમ પાપ કર્માણામ ને બદલે પુણ્યોહમ 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 પુણ્યાત્મા પુણ્ય ભવ નો એટલે કે ની ઉત્સાહિત બોલતો હોય છે. અહીંયા 2 વસ્તુ આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નેગેટિવ જો વિચાર કરે તો એ પાપમાં પડે અને પોઝિટિવ જો વિચાર કરે તો એને સ્વર્ગ સુધી વિચાર લઈ જાય છે. એટલે આપણી સામે કોઈ પણ વાત આવે તો એને હકારાત્મકથી જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કોઈ પણ વાત આવે બરાબર ને તો એને હકારાત્મકથી જોશું તો આપણે દુઃખ લાગશે નહીં. તેથી પાપોહમ પાપ કર્મણા નેગેટિવ માણસ હોય નકારાત્મક માણસ હોય ને એ સતત આવું ચિંતન કરે છે. તેથી પાપી ન હોય તો પાપી થવાનો સંકેત વધારે છે. બીજી વાત, ભગવાને આ શ્લોકમાં એક બીજો શબ્દ વાપર્યો છે કે આત્મવિશુદ્ધયે. કેવો? આ શ્લોકની અંદર ભગવાને એક શબ્દ વાપર્યો છે કે આત્મા વિશુદ્ધયે નો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય પ્રભુનું ચિંતન છે. જ્યારે જ્યારે મન બગડે, જ્યારે બુદ્ધિ બગડે, જ્યારે જીવન બગડે ત્યારે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે તે ધોવા માટે મન ભગવાનની અંદર એકાગ્ર કરી અને મનને શુદ્ધ કરી. મન બગડે, બુદ્ધિ બગડે, વૃત્તિ બગડે, ખરાબ આવીતું જ્યારે થવા લાગે ને ત્યારે મનને એકાગ્ર કરીને પ્રભુની અંદર જોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો બગડેલું મન, બગડેલી બુદ્ધિ, બગડેલી વૃત્તિ માણસની શુદ્ધ થઈ જાય છે, ધોવાઈ જાય છે. ઘણા લોકોને આ શક્ય લાગતું નથી. માણસના મનને, બુદ્ધિને બદલવી ઘણી અઘરી છે, પણ હળવે રોજ જો માણસ પ્રયત્ન કરે તો એક દિવસ 100% બુદ્ધિ બદલાઈને પ્રયત્ન કરવો પડે. બરાબર? પ્રયત્ન કરતાં કદાચ આ જન્મમાં ન પણ બદલાય, પણ કરેલો પ્રયત્ન માણસનો નિષ્ફળ જતો નથી. એટલે આ જન્મારે નહીં તો આવતા જન્મારે માણસની 100% બુદ્ધિ બદલે. તેથી પૂજ્ય દાદા ઘણીવાર તેના પ્રવચનમાં કહે છે કે ગમે તેટલી મહેનત કરો તો પણ માણસ બદલાતો નથી. શું કહે છે? ગમે તેટલી મહેનત કરો, ગમે તેટલું તેમને કહો, પણ માણસના મનની અંદર એ ઘણીવાર એ સારી વાતો ઉતરતી નથી. એટલે કે જાનવરને બદલવાનું કામ સહેલું. દાદા શું કે માણસને બદલવો એના કરતાં જાનવરને બદલવાનું કામ સહેલું છે, પણ માણસને બદલવો એટલો સહેલો નથી એમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પોતાના પ્રવચનમાં ઘણીવાર કહે છે. પશુ પક્ષીને બદલી શકાય, એને પણ ટ્રેનિંગ આપીને સીધા કરી શકાય. સર્કસની અંદર 50 આવી રીતના પક્ષીઓ કે પશુઓ હોય તો એનો જે રિંગ માસ્ટર અથવા માલિક છે એને બદલાવે કે નહીં? હાથીને કહેવાય ટેબલ ઉપર ઊભો રહી જાય એટલે રહી જાય કે નહીં? બરાબર? તો એવી રીતે આવી રીતના સિંહને પણ ઘણીવાર આવી રીતના કંટ્રોલમાં કરી શકે. એટલે કે પશુ પક્ષીને બદલવા ખૂબ જ એની પાછળ મહેનત કરો તો પશુ પક્ષી પણ બદલાઈ જાય છે. પણ માણસ નામની એક આઈટમ એવી છે, દાદા કહે છે કે એને ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરો, ગમે તેટલું ઠાંસીને વારંવાર એકની એક વાત તમે ઘૂસાડવાનો પ્રયત્ન કરો તો જેમ ઓલો બળદ ઓહલાવી નાખે ને એમ ઓહલાવી નાખે છે. સર્કસમાં 50 જાનવરોને ટ્રેન કરી શકાય છે, એને કેળવી શકાય છે, ભણાવી શકાય છે, સમજાવી શકાય છે, બદલાવી શકાય છે. તેથી ગજેન્દ્રની મોક્ષની કથા પણ ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસે લખી રાખી. એ પશુ હતો, બરાબર ને, પણ છતાંય એ મુક્તિ પામ્યો કે નહીં? એટલે એના ઉપર જો પ્રયત્ન, પશુઓ ઉપર જો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ પશુને પણ મુક્તિ મળી જાય છે. પણ માણસ નામનું જનાવર એવું છે, એને ગમે તેટલી વાર કહો, ગમે એટલી કથાઓ સાંભળે, ગમે એટલું તમે કરે, પણ હતો એવો બદલે તો બીજો. તેથી અહીંયા શાસ્ત્રીજી કહે છે કે મને તેમાં બહુ ખોટું લાગતું નથી. મને ખોટું ન લાગે, મને બહુ ખોટું લાગતું નથી, કારણ કે તે હાથી હતો એમ. ગજેન્દ્રને બદલવો અઘરો, ગજેન્દ્રભાઈને બદલવો અઘરો, પણ ગજેન્દ્રને બદલવો હેલો એમ. એ હાથી હતો એટલે બદલાઈ ગયો, પણ ગજેન્દ્રભાઈને ગમે એટલા હથોડા મારો તો પણ
ત્યાં ને ત્યાં જ. પણ 50-60 માણસોને સમજાવી શકાતું નથી. પણ ઘણી વાર સમજી પણ જશે, ડોકું પણ હલાવશે, હા પણ કરશે, પરંતુ સમય આવે તો પોતાનો સ્વભાવ લઈને ઊભો રહી જાય. તેથી રમૂજમાં કહેવાનું હોય, રમૂજમાં કહેવાનું હોય, દાદા કહે છે રમૂજમાં કહેવાનું હોય, મજાકમાં કહેવાનું હોય તો કહી શકાય કે આપી અતાધરમાં તમે જાઓ પાડાને મુક્તિ આપી દે. ભગવાન તમે પાડાઓને મુક્તિ આપી, ગજેન્દ્ર દેવો ગજેન્દ્ર હાથીને પણ તમે મુક્તિઓ આપી, પશુ પક્ષીને જટાયુને પણ ભગવાન તમે આવી રીતની મુક્તિ, પશુ પક્ષીને ભગવાન તમે મુક્તિ આપી. એ અમે ઘણીવાર કથા વાર્તામાં ઘણીવાર સાંભળતા હોઈએ. તેથી રમૂજમાં કહેવાનું હોય, મજાકમાં કહેવાનું હોય તો કહી શકાય કે ભગવાન તમે પાડાઓને મુક્તિ આપી, ગજેન્દ્ર હાથી મુક્તિથી જટાયુને મુક્તિ કરી, તેમાં કંઈ વિશેષ નથી. અને તમારામાં ભગવાન જો હિંમત હોય ને તો માણસને મુક્ત કરી બતાવો. શું કે છે અહીંયા ચેલેન્જ આપે છે. મારા તમારા જેવા ભક્તો હોય ને એ ઘણીવાર ભગવાનની સામે રમૂજ કરતા કહે છે કે તમે આવા પશુ પક્ષીને બધાને મુક્તિ આપી, પણ તમારામાં જો તાકાત હોય ને તો આ મગન સગન કે અમથાલાલને જો મુક્તિ અપાવો ને તો તમે ખરાબ બાદશાહ કહેવો. આ રમૂજની વાત છે દાદા. રમૂજમાં પણ ઘણી બધી આવી વાતો સમજાવે છે. આ ફોગટલાલ સીધો ચાલે જ નહીં, કદાચ સીધો ચાલવાનો ઢોંગ કરશે. તેથી માણસના મોક્ષનો પ્રશ્ન આવ્યો કે તરત જ ભગવાને હાથ ઊંચા કરી દીધા. એમાં રહેવા જોઈએ કે તમારે પશુ પક્ષીને કહેવાનું હોય ને તો એ બધાને હું મુક્તિ અપાવી દઉં. પણ જ્યારે ફોગટલાલ કે સગનલાલ કે મગનલાલને મુક્તિની વાત જ્યારે અહીંયા અર્જુને ભગવાનને કરી ત્યારે ભગવાને કહી દીધું ઊંચા કે ઉદરે દાત્મા નામ નાત્મા નામ વસાન. એ ભાઈ તારો ઉદ્ધાર તારી હાથે કરી કે હું કાંઈ તારો ઉદ્ધાર કરી. ભગવાને કહી દીધું કે નહીં. આવો જ્યારે માણસનો ઉદ્ધાર કરવાની વાત જ્યારે આવે ત્યારે ભગવાન પણ હાથ ઊંચા કરીને કહેશે કે શું કહેશે કે ઉદરે દાત્મા નામ નાત્મા નામ વસાદે. તારો ઉદ્ધાર તું તારી જાતે કર લે ભાઈ, બરાબર. પણ તું હું પશુ પક્ષીને ઉદ્ધાર કરી શકું, બધું કરી શકું, પણ આવા ફોગટલાલનો ઉદ્ધાર કરવો ખૂબ જ અઘરો છે. બરાબર. પાણી ટાઈમ થઈ ગયો. બસ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 6 શ્લોક નંબર 12 એમાં તત્રેકાગ્રમ એકાગ્ર થઈ અને પ્રભુની અંદર મનને લીન કરવાનો રોજ માણસે પ્રયત્ન કરી લેવો. આ ખરી ભક્તિ છે. ટીલા ટપકા કેટલા કર્યા, ગોરીને કેવી રીતે પૂજી, કેવા ભોગ આપ્યા, મંદિરમાં કેટલી વાર ગયા, કેટલા વાર નાહ્યા, કેટલા ઉપવાસ કર્યા, એ ભગવાન કાંઈ પૂછવાના નથી. ભગવાન અંત સમયે શું પૂછશે કે મેં તને માણસ બનાવ્યો હતો તો માણસ જેવું જીવન જીવીને આવ્યો કે ટીલા ટપકામાં જ રહી ગયો કે મંદિરે જવામાં જ રહી ગયો. જે એટલે મનને એકાગ્ર કરવું એ મુખ્ય ભક્તિ એટલે આ એમ. ભક્તિ એટલે કોઈ બાહ્ય દેખાવનું નથી. ભક્તિ એટલે આંતરિક શુદ્ધિ માટેની વાતો હોય એને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. તેથી ભક્તિનો વિચાર ચાલતો રહ્યો. મન એકાગ્ર કરી અને ભગવાનમાં મનને લગાડવું એનો અર્થ ભક્તિ. તો ભક્તિ દરેક માણસે રોજ કરી લેવી જોઈએ. ગમે તેટલા કામ હોય, ગમે તેટલું આધ્યાત્મિક ધાર્મિક કામ કરતા હોય, પણ રોજ સવારે ભગવાનની પાસે બેસવાનું, રોજ બેસવાનું. અડધો પોણો કલાક 15-20 મિનિટ જેટલો ટાઈમ હોય એટલો. પણ કેવી રીતે બેસવાનું તો કે બધાય મનની અંદર જે કાંઈ અહીંયા વાસના છે, કામના છે, ભોગ છે, એ બધાનો ત્યાગ કરી એક બાજુ મૂકી અને હું અને મારો ભગવાન આ સ્થિતિમાં બેસવું જોઈએ. એની વાત ભગવાને 11, 12 અને 13 આ છઠ્ઠા અધ્યાયના 3 શ્લોકની અંદર અહીંયા ચિત્ત એકાગ્ર કરી ધ્યાન કરીને ભક્તિ કરી કેવી રીતે કરી શકાય એનું વર્ણન ભગવાને આ 3 શ્લોકની અંદર કર્યું છે. એનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. તેથી મન બદલવાનું છે, મન પ્રભુની પાસે લઈ જવાનું છે, મનને પવિત્ર કરવાનું છે. અને મન જો પવિત્ર કરવાનું હોય તો ખૂબ અઘરામાં અઘરી વાત. આંખ બંધ કરી એટલે બધું જ દેખાવા માંડે. ભોગ, આપણો નાનો મોટો ધંધો વ્યવહાર બધું દેખાય કે નહીં. જેવી આંખ બંધ કરીએ આપણી સામે આવીને આ બધા તત્વો ઊભા રહી જાય કે નહીં. તો એમાંથી છૂટવા માટેનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ અને એને જ ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. તેથી
ભગવાને પણ કહી નાખ્યું શું કીધું કે હું પશુ પક્ષીનો ઉદ્ધાર કરી શકું સહેલાઈથી કરી શકું છું, પણ માણસનો ઉદ્ધાર કરવો ખૂબ જ અઘરો છે. તેથી ભગવાને પણ ઊંચા હાથ કરી દીધા. શું કીધું? ભગવાને પણ ઊંચા હાથ કરી દીધા કે ભાઈ હવે તારો ઉદ્ધાર તારી હાથે કરી લે, આમાં કાંઈ મારું ડાપણ તારી પાસે કાંઈ હાલે એમ નથી. એમ ભગવાન પણ થાકીને કંટાળી ગયા. તેથી માણસને બદલવાની જવાબદારી લેવા ભગવાન પણ તૈયાર નથી. માણસને બદલવાની જવાબદારી ભગવાન પણ લેવા તૈયાર નથી. તો પછી બીજો કોણ જવાબદારી લેવાનો? ભગવાન જો ન લેવાનો તો આ જગતમાં બીજું કોઈ લઈ શકે નહીં. માનવીનું મન બદલવાનો એક જ ઉપાય છે, મન પ્રભુમાં પોરવો. બસ એક જ ઉપાય એનો. ભલે અડધો કલાક, 15 મિનિટ કે 20 મિનિટ કે કલાક રોજ મન ભગવાનને આપવાનું. એટલે એનો એક જ ઉપાય છે. અને એટલે ગીતા કહે છે તત્રે કાગ્રમ મન કૃત્વા. શું કહે છે? તત્રે કાગ્રમ મન કૃત્વા. તું 1 મિનિટ પણ ભગવાનની અંદર એકાગ્ર થવાનો પ્રયત્ન કર. એમ મનને ભગવાનમાં એકાગ્ર કરો. તત્ર એટલે ભગવાનમાં મન જોડો. તત્ર શબ્દ એક ભગવાને આ ગીતાના આ શ્લોકની અંદર વાપર્યું. એનો અર્થ થાય છે ભગવાનમાં મન જોડો, તેમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરો, તો જ મનનો રંગ બદલાઈ જશે. જેવી રીતે કોલસાનો રંગ જો બદલવાનો હોય, કોલસો કેવો છે? કાળો. કાળા કોલસાનો જો રંગ બદલવાનો હોય તો બેનો ગમે તેટલું પાણી ડોલું ભરી ભરીને લે, ગમે એટલા સારા ડિટર્જન્ટ પાવડર કે ગમે એટલો હાબુ કોલસા ઉપર જો ઘહે તો કોલસો કાળામાંથી લાલ થાય ખરો? લાલ થતો જ નથી. હાબુ જાય, પાણી જાય, જેટલી મહેનત બધું જશે, પણ કોલસાનો કલર કોઈ દિવસ બદલવાનો નથી. તો કોલસાનો કલર જો બદલવાનો હોય તો બેનો આપણને એક ઉપાય બતાવે છે. એ કે તમને ખબર ન પડે, અમે તમને બતાવી કે કોલસાનો કલર જો લાલ કરવાનો હોય ને તો કોલસો જ્યાંથી આવ્યો છે ત્યાં એને તમે મૂકી દો, એટલે 2 મિનિટમાં કોલસો કાળો લાલ બની જાય છે. કોલસો ક્યાંથી આવ્યો? તો કે અગ્નિમાંથી આવ્યો ને. એ અગ્નિમાંથી કોલસો ઉત્પન્ન કરે. તો કોલસો આવ્યો ક્યાંથી? અગ્નિમાં. તો કોલસાનો જન્મ અને કોલસાને જેણે જન્મ આપ્યો છે એની અંદર એ કોલસાને ભેળવી દો તો 2 મિનિટમાં એનો કાળો કલર કેવો થઈ જાય? લાલ કરે. તો મન આવ્યું ક્યાંથી ભાઈ? ભગવાનમાંથી. બરોબર. શિવમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થયો ને, શિવમાંથી ને જ આ જીવડો ઉત્પન્ન થયો છે. તો જીવને પાછો શિવ જો બનાવવાનો હોય, લાલ ગુમ જો બનાવવાનો હોય તો શું કરવું પડે? તો કે જીવને કે મનને ભગવાનની અંદર એકાગ્ર કરો. આ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કોલસાનું દ્રષ્ટાંત આપીને પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આપણે હળવી શૈલીની અંદર મન બદલાવાની વાત સમજાવી રહ્યા છે કે મન જો બદલવાનું હશે તો મન જ્યાંથી આવ્યું છે ને ત્યાં એને 5-15 મિનિટ કે અડધો કલાક મૂકી દો, એટલે મનનો રંગ શિવ જેવો થઈ જાય. શિવો ભૂતવા શિવમ યજત, કૃષ્ણ ભૂતવા કૃષ્ણમ યજત, રામો ભૂતવા રામન યજત. જ્યાંથી આવ્યું છે ત્યાં એને મૂકવાનો જીવ જો પ્રયત્ન કરે તો 1 મિનિટમાં એનો કલર બદલી જાય છે. તેથી અહીંયા કહે છે કે તો જ બદલે. તેવું જ મનનું છે. મન પ્રભુમાંથી જ નીકળ્યું છે, તેમાં મૂકી દો તો બદલાઈ જાય. મન ક્યાંથી નીકળ્યું છે? મન એવ મનુષ્યાણમ. ભગવાને પોતે જ ગીતામાં કીધું મન એવ મનુષ્યાણમ. મનુષ્યનું જે મન છે ને એ હું છું. તો ભગવાનમાંથી નીકળેલું મન પાછું ભગવાન પાસે જો આપણે જોડી દઈએ તો માણસના મનનો કલર બદલાઈ જાય. પછી એને શુભ દર્શન થાય, કોઈ જગ્યાએ એને અશુભ દર્શન થાય નહીં. જેમ ધર્મરાજાને બધે શુભ દર્શન થયું અને દુર્યોધનને બધે અશુભ દર્શન થયું. બરાબર. માણસ તો 2 હતા એમ, પણ એની પરીક્ષા કરવા માટે અહીંયા વેદવ્યાસે બહુ સરસ મહાભારતમાં લખ્યું છે કે બેયની દ્રષ્ટિ કેવી? તો કે બેયની દ્રષ્ટિ અલગ અલગ. એક આખા જગતમાં ફર્યો, એને કોઈ હારો માણસ દેખાણો નહીં, એટલે દુર્યોધન પાછો આવીને કે આ જગતમાં કોઈ હારું છે જ નહીં. અને પછી યુધિષ્ઠિરને કીધું, યુધિષ્ઠિર ગયા તો કે આ જગતમાં કોઈ ખરાબ માણસ મને ક્યાંય દેખાણો. હવે 2 જગતમાં ફર્યા એમ, પણ 2 ફર્યા પણ બેયનું પરિણામ કેવું આવ્યું? તો ગીતા આપણને આ સમજાવે છે. તો જો નેગેટિવ વાતો લઈને જો સમાજમાં આપણે ફરશું ને તો આપણે એના જેવો ભંગાર થઈ જશું. પણ જો પોઝિટિવ વિચાર લઈને જગતમાં જો ફરશું ને તો આપણું મન પવિત્ર અને દિવ્ય બની જશે. ગીતા આપણે આ સરળ ઉપાય જીવન જીવવાનો જડીબુટ્ટી આપે છે.
તેથી વાલ્યો લૂંટારો હતો, રંગ કાળો હતો, પણ તેણે ભગવાનમાં મન મૂક્યું, રામમાં એકાગ્ર થયો અને રામની જગ્યાએ મરા મરા બોલવા લાગ્યો. તો પણ અહીંયા એ કોલસાનો કલર લાલ થઈ ગયો કે નહીં? આજે 10,000 વર્ષ થઈ ગયા. આવા લૂંટારુઓને કોઈ યાદ કરે? પણ લૂંટારુ કાળો કોલસો હતો. ભગવાનની અંદર એને નામ જોડી દીધું. રામ રામ કરતા જિંદગી એની ગઈ અને મરા મરા થયો તો પણ ભગવાને એને ખોળામાં લીધો. તેથી અહીંયા રામમ મધુરમ વાણી વિશ્વામિત્રોભ્ય ભાષતે ઉત્તિષ્ઠ, આવા ઘણી બધી વાતો શાસ્ત્રોમાં લખાયેલી છે. એટલે હજારો વર્ષથી આજે આપણે એને યાદ કરી છે. રામરક્ષા સ્તોત્રની અંદર બુદ્ધ કૌશિક એટલે અહીંયા વિશ્વામિત્ર પણ એ સ્તોત્રમાં લખે છે. શું લખે છે? પૂજંતમ રામ રામેતિ મધુરમ મધુરાક્ષરમ આરુહ્ય કવિતા શાખા વંદે વાલ્મીકી કોકિલમ. આજે કાળો કોલસો હતો. કાળો કોલસો એટલે કેવો? તો કે લૂંટારો, મારવાના, જાનું આવે ને લૂંટવાની, વટે માર્ગું નીકળ્યા હોય, એની પાસે સારી વસ્તુ હોય તો લઈ લેવાની, મારો ને કાપો ને જે કાંઈ છે એ આપણા બાપનું બનાવી, આવી રીતનું જીવન જીવવાવાળો એ કાળો કોલસો હતો. પણ નારદ જેવા મહાપુરુષ એને મળ્યા અને કીધું કે ભાઈ આવી રીતનું જીવન થોડું હોય. અને એના સાનિધ્યમાંથી આવતા ધીમે ધીમે રામની અંદર એકાગ્ર થયો અને પ્રભુ રામના લાડકવાયા વાલ્મીકી બની ગયા. હજારો વર્ષ થઈ ગયા પણ વાલ્મીકીને આજે આપણે ભૂલતા નથી. નહીતર એનો એવું જ જીવન જીવીને ગયો હોત તો કોઈ યાદ કરે? આજે જગતમાં ઘણા બધા લૂંટારો આવ્યા, ઘણા બધા લોકોને ઘણી રીતે હેરાન કર્યા છે. 5, 25 કે 100 વર્ષ સુધી કદાચ યાદ કરે લોકોને કે ફલાનો લૂંટારો સારો હતો. પણ અમુક સમય જાય એટલે એ ભૂલાય કે ન ભૂલાય? ભૂલાઈ જાય. તો આ 10,000 વર્ષ જે આ ધરતી ઉપર આવા નામો, પવિત્ર નામો લેવાય છે, એનું કારણ શું છે? એ કાળો કોલસો હતો. પણ કાળા કોલસાને એણે અહીંયા રામ નામની ભઠ્ઠીમાં મૂકી દીધો એટલે એકદમ લાલ ઘૂમ જેવો કાળો કોલસો થઈ ગયો. તેથી વાલ્યો કોળી હતો, રંગ કાળો હતો, પણ તેણે ભગવાનમાં મન મૂક્યું, રામમાં એકાગ્ર થયો, તેનો કાળો રંગ બદલાઈ ગયો અને લાલ રંગ થઈ ગયો. આવી રીતનો લાલ રંગ થઈ ગયો છે. ભગવાનમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવું હોય તો ભગવાન પાસે માણસે એકલા જવું જોઈએ. બધાને લઈને જાઓ તો ભગવાન આપણી સાથે બોલે નહીં. બોલે? એકલા જવું પડે. એકલા જાય તો ભગવાનની સાથે આપણે વાતો કરી શકીએ. આપણે ચિત્તમાં સંસારની અનેક વાતો લઈને જઈએ છીએ, તેથી જ ભગવાનમાં ચિત્ત આપણું જતું. કામ છે, વાસના છે, ઘણી બધી વાતો લઈ અને ભગવાનની પાસે ઘણીવાર ઘણા લોકો બેઠા હોય છે પણ ભગવાન સાથે એનો મેળાપ થતો નથી. એનું કારણ કે સંસારની ઘણી બધી માયાની વાતો લઈને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, મત્સર જેવી અનેક વાસનાઓ અને કામનાઓ લઈને ભગવાન પાસે જો બેસી તો આપણું મન ભગવાનની અંદર લાગતું નથી. માણસ ગમે તેટલો અસ્વસ્થ હોય તો પણ ભગવાનની ભક્તિ કર્યા પછી સ્વસ્થતા તો આવવી જ જોઈએ. અને તો જે ન આવતી હોય તો એ આપણી સાચી ભક્તિ નથી. અધિક માસની અંદર માણસે આ વિચાર કરી લેવો. અધિક માસની અંદર 1 મહિનો સુધી આપણે ભગવાનનું, માતાજીનું કે કોઈ આપણા દેવદેવતીનું પૂજન કર્યા પછી જો જીવનમાં બદલાવ ન આવતો હોય તો સમજી લેવાનું કે મારી ભક્તિમાં ક્યાંક કચાશ રહી ગઈ છે. તેથી જીવન બદલે, જીવન આવી રીતનું પ્રભુની અંદર લાગે એવો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. હોય તો પણ માણસની ભક્તિ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કર્યા પછી સ્વસ્થતા તો આવવી જ જોઈએ. તો તે સાચી ભક્તિ. મન ગમે તેટલું થાકી ગયું હોય, કંટાળી ગયું હોય, સંસારને માયામાંથી ઘણું બધું વાસણ ખખડતા હોય અને મન ઘણીવાર ઘણું અસ્વસ્થ હોય, પણ ભગવાનની પાસે બેઠા પછી જો મન સ્વસ્થ થઈ જાય તો સમજી લેવાનું કે આ ભક્તિ આપણી પાકી છે. નકર ખાલી બેઠા છે એ ખરા, બધું બહારની વસ્તુ છોડી છે પણ મનમાં તો અનેક કામના ને વાસના હાલતી રહેલી છે. તેથી આપણા અંદર ઘણીવાર ફેરફાર થતો નથી. તેથી દીકરાએ બાપના ખોળામાં બેસવું હોય તો ગંદા કપડાં કે ગંદુ લીટ લબડતી હોય અને જો બાળક કદાચ દાદાના ખોળામાં બેસવામાં આવે તો દાદા પણ કે જાજા નાક સાફ કરીએ, જાજા હાથ પગ ધોઈએ, તો હાથ આ ખરડાયેલા
આવા ગંદા હાથ લઈને મારા ખોળામાં તું આવ્યો છો? એમ કરીને બાપ પણ ઘણીવાર દીકરા પૌત્રને કહે કે નહીં? એમ ભગવાન મારો બાપ છે, એના ખોળામાં જો મારે બેસવાનું હોય ને તો મારે પણ શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈને જાવું. ગંદો થઈને જાવ તો દાદો જેમ કહી જશે કે પૌત્રને કે ભાઈ તું જરીક સ્વસ્થ થઈને તારી મમ્મીને કે જા તને બરોબર સાફ કે પછી મારા ખોળામાં. સામાન્ય દાદો પણ જો આવી રીતનું કરતો હોય તો મને અને તમને જેણે જન્મ આપ્યો, જે સૃષ્ટિનું સંચાલન કરે છે, એ બાપના ખોળામાં બેસવાનું હોય તો બાપ તો કે ને ભાઈ આ કામના છે, વાસના છે, ભોગ છે, લાલસુપણું છે, મને કાંઈક મળે એ બધું તું લઈને આવ્યો છો ને, જરીક તું સાફ થઈને આવી પછી મારા ખોળામાં બેસ. આમ ભગવાન પણ કહી શકે છે. આ રીતે આપણે રમવાના જુદા જુદા રમકડાઓ હાથમાં લઈને વાસનાઓના પોટલા બાંધીને ભગવાન પાસે જઈએ તો ભગવાનની અંદર મન આપણું એકાગ્ર થતું નથી, થાય જ નહીં. સીધી સાદી વાત છે. વાસ્તવમાં મનનો બધો કચરો સાફ કરીને ભગવાન પાસે બેસવું જવું જોઈએ. તેથી જ નહાયા અને સ્વસ્થ થઈને ભક્તિ કરવા બેસવું જોઈએ. જગતને ભૂલવું સહેલું નથી. જગદીશને યાદ કર્યા વગર જગત ભૂલાતું. જગત ભૂલવું હેલું છે ભાઈ. લે ઓલી હાવરણી ઓલો હવાસડો ખાઈ જાય, ભલે ની ગમે એટલો દીકરો પ્રયત્ન કરે. મરવા ટાણે દીકરાઓને એમ થયું કે બાપા અત્યાર સુધી તો રામનું કે વાસુદેવનું નામ લીધું નથી, અંત સમયે જો કાંઈક આ લે પણ બાપા તો એકદમ મૂર્છામાં આવી ગયા છે. દીકરા કે કોઈ પણ ખર્ચો થાય ને પણ બાપાને એકવાર આપણે વાસુદેવનું નામ તો લેવડાવવાનું છે. એટલે ઓલા નાના ભાઈને કીધું એટલે જાની ડૉક્ટરને બોલાવી એની એકાદું ઇન્જેક્શન આપીને અને બાપા કાંઈક ભાનમાં આવે અને થોડું ઘણું અંત સમયે ભગવાનનું નામ લેતો સારું. એ કે સારું. ડૉક્ટર પાસે ગયા. ડૉક્ટર કે ભાઈ આ બાપાને મૂર્છામાંથી સાજમાં લાવવા માટે તો ઘણો ખર્ચો, મોટું 10,000નું ઇન્જેક્શન દેવું પડે. કેટલું? તો બાપા કદાચ મૂર્છામાંથી બહાર આવે એમ છે. એ કે 10,000 તો 10,000, પણ એકવાર મારા બાપાને શુદ્ધતા આવી જાય ને, આવી જ નહીં તો એકવાર જો રામનું નામ વાસુદેવનું નામ લઈ લે ને તો જતી વખતે મારા બાપાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. ડૉક્ટરે તો આપ્યું અને બાપા આવી રીતના ધીમે ધીમે આમ જોવા માંડ્યા. અને બાયુ માણા માર્કેટમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ લઈને પાય રાખી હતી અને એ પાયને ઓલો વાસરડો આંબી ગયો. હાવણો લાવ્યા છે વાળવા માટે, એટલે મોઢું વાસરડાનું ક્યાં ગયું? એટલે બાપા આમ સાઈડમાં તો આવ્યા પણ એનું ધ્યાન ક્યાં ગયું કે બાયુ ઘણી બધી વસ્તુ લઈને આવી, અમે હાવણો પડેલો તો હાવણી, અને એ હાવણી ઓલો વાસડો સાવતો હતો. સમજા? એટલે આ બધા તો અહીં બાપા હારા થાય ને બાપા બોલે ને એમાં બધા કોઈ પાણી લાવે ને કોઈ જળ શું કહે ગંગા આવા બધા પીડાતા, એને કોઈને ખબર હતી નહીં. પણ બાપાનું જ્ઞાન ગયું ક્યાં? બોલે કે સારું થયું બાપા સાહેબમાં તો આવ્યા, વાહ 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 વાહ, પણ બોલાય નહીં. બોલ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો અને બોલતા બોલતા છેલ્લે એ આયા ભમરાળો મારી પાસે હું છો, આ વાસરડો હાવણીને ખાઈ જાય એમ કરીને બાપાનું ટેંટિયું ઉડી ગયું. માણસ ગમે તેવો પ્રયત્ન કરે તો અંત સમયે ગમે તેટલું કહેતો હોય આવતું બોલો વાસરડો સાવણી ખાઈ જતો હતો ને એ યાદ આવ્યું. મારી પાસે હું ભમરાળા બધા ભેગા થયા છો એ કે આ વાસરડો હાવણી ખાઈ જાય છે અને બાપાનું અસ્યુતમ કેસ્યુતમ થઈ ગયું. તેથી અહીં કહે છે કે વાસ્તવમાં મનનો કચરો સાફ કરીને ભગવાન પાસે બેસવું જવું જોઈએ. તેથી જ નહાયા અને સ્વસ્થ થઈને ભગવાનની પાસે બેસો. જગતને ભૂલવું સહેલું નથી. ભૂલાય? આવરણી તો જગતમાં રહેલી છે ને યાદ તો આવે. જગતને ભૂલવું સહેલું નથી. જગદીશને યાદ કર્યા વગર જગત ભૂલાતું. જગદીશને યાદ કર્યા વગર જગત ભૂલાતું નથી. તે માટે જગદીશ પર પ્રેમ, જગદીશ ઉપર ભાવ નિર્માણ થવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ભગવાન ઉપર ભાવ અને ભગવાન ઉપર પ્રેમ જો ઊભો થાય ને તો સમાજની વ્યવહારિક જે આપણી વાતો છે ને એના ઉપર આપણું ધ્યાન ઓછું છે, પણ ભગવાન ઉપર પહેલો પ્રેમ બેસે તો. તેથી તત્ત કથનમ અન્યોન્યમ તદબોધનમ એમ આપણા શાસ્ત્રમાં એક સિદ્ધાંત લખ્યો છે. તત્ત કથનમ અન્યોન્ય બોધનમ. પ્રભુની તે જ રીતે તે જ વાતો ફરી અને લોકોને કીધા કરો. ભગવાનની વાતો, ભગવાનનું નામ, ભગવાને જે કહેલી જે સિદ્ધાંતો છે એ વારંવાર એકાબીજાને કીધે રાખો. એકાબીજાને જો કહેવું ને તો આપણી વાણી પવિત્ર થશે અને જેને સારી વાતો નથી મળીને એને સારી વાતો
મળી જશે. એકની એક વાત ભલે 5 વખત અલગ અલગ લોકોને કહેવી પડે તો કહેવામાં ઠાકવાનું નહીં, કારણ કે મારે મારી વાણીને પવિત્ર કરવાની છે. તેથી તત્ કથનમ અન્યોન્ય તદબોધનમ, પ્રભુની તે જ વાતો ફરી ફરીને કહો. તેમ કરશું તો અંદરના પ્રેમનું ઝરણું છે ને એ ખળખળ વહેતું રહેશે. અંદર રહેલું ભગવાને આપેલું પ્રેમનું જે ઝરણું છે ને એને ખળખળ જો વહેતું રાખવાનું છે ને તો ભગવાનની વાતો કહેવામાં થાકો નહીં કોઈ દી, એમાં કોઈ દી કંટાળો લાવો. બીજી વાતમાં વ્યવહારમાં લાવવાનો, પણ ભગવાનની વાતોમાં કંટાળો નહીં લાવવાનો. ભગવાન પાસે જુદી એટલે કે ક્ષુદ્ર વાતો, વાસનાઓ, કામનાઓ લઈને જવાનું નથી, સ્વસ્થ થઈને જવાનું છે. કેવી ગમે તેવી ગંદી વાતો લઈને ભગવાનની પાસે જવાનું નથી. આમ નથી તેમ નથી, ભગવાન પાસે જાઓ સ્વસ્થ થઈને જાઓ. તેથી હિંમતવાન અને શ્રદ્ધાવાન માણસની ફિકર એટલે કે શ્રદ્ધાવાન અને હિંમતવાન માણસની ફિકર છૂટી જાય છે. તેના અંતઃકરણમાં ભગવાન માટે શ્રદ્ધા નિર્માણ થાય છે અને પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ ઊભો થાય છે. સંસાર કરવો હોય તો પણ માણસ બળવાન હોવો જોઈએ, હિંમતવાન હોવો જોઈએ, પ્રભાવી હોવો તો જ સારામાં સારી ભક્તિ કરી શકે. ભક્તિ કરેલ માય કાંગલાનું કામ નથી. કેવો માય કાંગલો હોય, રખડતો ભટકો, કપડામાં વાળમાં કાંઈ ઠેકાણું ન હોય એવા લોકો ભક્તિ કરવાનું, એવા લોકોનું કામ નથી. જેમણે પ્રભુના માટે, પ્રભુ કામને માટે, પ્રભુના વિચારો માટે જેણે જીવન ઘસી નાખ્યું છે તે જ માણસ હિંમતથી ભગવાનની પાસે ઊભો રહીને કહી શકે કે ભગવાન તું મને તપાસી, આ 80 વર્ષની અંદર મેં શું વાવ્યું, શું લણ્યું, કેવા ફળો આવ્યા ને એ તું જ તપાસી લે. એમ હિંમતવાન અને ભગવાનનું કામ જેમણે રાત દિવસ મન મૂકીને કર્યું છે ને આવા જ લોકો હિંમતથી ભગવાનની પાસે જાય અને ભગવાનને કે મારો હિસાબ લઈ લે ભાઈ, હું રડતો આવ્યો. ઘણા તો રડતા રહે મારું શું થાય, કેમ થાય, હટાણ સુધી 80 વર્ષ સુધી તો કાંઈ કર્યું નહીં. તેથી અહીં કહે છે ભગવાન પાસે જવા માટે, તેમાં એકાગ્ર થવા માટે 3 વાતો ખૂબ જ જરૂરી છે. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે 11, 12 અને 13 આ 3 શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. કઈ 3 વાતો છે? તો કે ભગવાન પાસે જવા માટે મન તેમાં એકાગ્ર થાય તે માટે 3 વાતો ખૂબ જરૂરી છે. શુદ્ધ કર્મયોગ હોવો જોઈએ. પહેલી વાત શું છે? માણસનો કર્મયોગ શુદ્ધ અને પવિત્ર હોવો. હું જે કર્મયોગ કરું છું એમાં 7મે પડદે પણ મારો કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી. ભગવાન તારા માટે કૃતિ, તારા માટે ઇન્દ્રિય, તારા માટે સમય, તારા માટે વિત્ત, આવી રીતનો જે કર્મયોગ કરતો હોય એ પહેલી વાત ગીતાકાર આપણે સમજાવે છે. બીજી વાત ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમનું ઝરણું સતત વહેતું રહેલું હોવું. જો બંધિયાર થઈ જાય તો ગંધાઈ જાય. તેથી વહેતા પાણી નિર્મળ, આપણે શુક્રવારે કહેતા હતા ને કે અહીંયા કોણે કબીરે કીધું કે વહેતા પાણી નિર્મલા, બંધા ગંધીલા હોય, સાધુ જન ભમતા ભલા, દાગ ન લાગે કોઈ. તેથી ભગવાન પ્રત્યેનું ઝરણું હંમેશા વહેતું હોવું જોઈએ, તો એમાં ડાઘ ન લાગે, તો એમાં મચ્છર કે આવી રીતના ગંદા કોઈ તત્વો ભળે નહીં. ત્રીજી વાત છે માનવીનું જીવન ફિક્કર રહિત હોવું જોઈએ. એવું કર્મ કરી કે ભગવાનના હાથની અંદર સોંપી દેવાનું. બેફિકર, નરસિંહ મહેતા જેમ બેફિકર થઈને ફરતા હતા એવી રીતે, એટલે કે બેફિકર માણસનું જીવન હોવું જોઈએ. ભગવાને આ શ્લોકમાં આત્મવિશુદ્ધયે તત્તે કામ મને કૃત્વ, આવો એક શબ્દ આ અહીંયા શું કહેવાય 6ઠા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં વાપર્યો. શું કહ્યું? આત્મવિશુદ્ધયે તત્રે કા ગ્રહ મન કૃત્વ, એવો એક આ શ્લોકમાં શબ્દ વાપર્યો. એનો અર્થ મન અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ માટે એકાગ્ર થઈને બેસવાનું. મન અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ માટે એકાગ્ર થઈ અને બહારની તમામ વસ્તુનો ત્યાગ કરી અને 15-20 કે અડધો કલાક બેસવાનો પ્રયત્ન કરવો, એવું આ શ્લોકમાં કીધું. આ વાતની સમજ આવતા ભગવાન કહે છે કે યત ચિતેન્દ્રિય ક્રિયા. એના પછીની બીજી શબ્દમાં ભગવાને આ વાત આગળ કહે છે. શું કહે છે? યત ચિતેન્દ્રિય ક્રિયા. તે વખતે મન અને ઇન્દ્રિયોની બધી ક્રિયાઓ નિયંત્રણમાં હોવી, કંટ્રોલમાં હોવી. કાઢી નાખવાની વાત ભગવાન કરતા. ઇન્દ્રિયને કેવી રીતે કાઢશો, મનને કેવી રીતે કાઢશો, એ તો ભગવાનને જરૂરથી ભગવાને જ મૂકેલા છે. તેથી થોડાક સમય માટે એના ઉપર સંયમ રાખી અને ભગવાનની પાસે બેસવાનો પ્રયત્ન કરવો.
કાઢી નાખવાની વાત કરતા નથી. ઘણા કે ને આનો ત્યાગ કરો, વ્યાસપીઠ ઉપર બેસે કે મનનો ત્યાગ કરો, બુદ્ધિનો ત્યાગ કરો, વિત્તનો ત્યાગ કરો, ઇન્દ્રિયનો ત્યાગ કરો. એટલે ઘણા લોકો ઘણી રીતે આવી રીતનું કહે છે, પણ આ વાત તો ભગવાને જ ઊભી કરેલી છે, ભગવાને શરીર બનાવેલું છે. તેથી ભગવાન કાઢવાની વાત કરતા નથી, પણ જેટલો સમય ભક્તિ કરો એટલા સમય મન, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિને આવી રીતના એની અંદર એકાગ્ર મનને કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. એ વખતે બહારના કોઈ પણ પોટલા આપણી સાથે હોવા જોઈએ ને, કામનાનું, વાસનાનું કે ધંધાનું પોટલું કોઈ એ વખતે હોવું જોઈએ ને, એને એટલો સમય દૂર રાખો, એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. મન અને ઇન્દ્રિયો ભોગ લોલુપ ન થતા ભાવ લુપ્ત થવું જોઈએ, એમ ગીતાકાર આ શ્લોક. ભોગ લોલુપ નહીં પણ કેવો ભાવ લોપ. આ વાત બહુ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ભગવાને. તેથી જ કહ્યું છે કે યતો ચિત્તેન્દ્રિય ક્રિય, મન અને બુદ્ધિનો વ્યવહાર બંધ કરો, એમ ન કહેતા તેને કંટ્રોલમાં રાખો એવું કીધું. બંધ કરી દો એટલે કાઢી નાખો ને તમે ખલાસ કરી નાખો એવું ભગવાને કીધું નહીં. પણ એ સમયે જે વખતે આપણી ભક્તિ ચાલતી હોય ને, એ વખતે આ બધીને કંટ્રોલ અને નિયમિત અને સંયમિત રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં બહુ સ્પષ્ટ કહે છે. લોકોએ વર્ષોના વર્ષો મહેનત કરી મોટા મોટા ગ્રંથો લખ્યા. તેનું એક જ રહસ્ય છે કે જે ભગવાન દેખાતો નથી, જેના સ્પર્શનો અનુભવ થતો નથી, તેના ઉપર ભાવ રાખવાનો છે, તેના ઉપર પ્રેમ કરવાનો છે. અને ભગવાનની તો આ મોટામાં મોટી કળા, જે દેખાતો નથી, જોઈ શકતા નથી, એના ઉપર પ્રેમ કેમ કરવો? આપણે શુક્રવારે જોતા હતા કે ચાના કપ ઉપર ઉઠ્યા પછી પહેલો આપણે એની સાથેનો સંબંધ થાય કે નહીં? થાય જ સંબંધ. શા માટે? કે સવારમાં ઉઠ્યા પછી તો જ આપણી આંખો ખુલે. ચાનો કપ એકાદો જો અંદર વહી જાય તો બરાબર આપણી પાપણ ખુલે. એ દેખાય છે એટલે એના ઉપર ભાવ હોય, પ્રેમ હોય, આત્મીયતા હોય, બધું જ આપણે એના માટે કરતા હોય. પણ જે વસ્તુ દેખાતી નથી ને, જોઈ શકતા નથી પ્રત્યક્ષ, એવી વસ્તુ ઉપર ભાવ અને પ્રેમ કેળવવો ખૂબ જ અઘરો છે. અને એ અઘરો જેણે કેળવો છે ને, એ જ મહાપુરુષો આ જગતમાં થઈ ગયા છે. અંદર રહેલી જે શક્તિ છે, જે જોઈ પણ નથી પણ એના ઉપર ભાવ છે. તેથી ભગવાનની યોગ માયા છે, તે સમજાવવા માટે તો શાસ્ત્રકારોએ ગીતાનો અભ્યાસ કરવાનો કહ્યો છે. આ અભ્યાસથી ભગવાન પરનો ભાવ નિર્માણ થાય છે. આથી તો આપણે સોમથી શુક્ર 5 દિવસ ગીતા ઉપરનું ચિંતન કરવા, મનન કરવા, અભ્યાસ કરવા આપણે રોજ 5 દિવસ સુધી સોમથી શુક્ર મળતા રહેલા છે. આપણો અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનો સમય પૂરો થાય એટલે બધાનો જવાની ઉતાવળ હોય છે. તેથી એટલી ઘણો આપણો ભાવ ખરો, પણ અહીંથી એમ થાય કે હવે 10:30નો ટાઈમ હતો અને માથે 5 મિનિટ વહી ગઈ છે, હવે આ છૂટા કરે તો સારું હોય. ઘણીવાર અહીંયા સુધી હોય ત્યાં સુધી ભાવ, પણ જેવી પ્રાર્થના બોલાણી અને ખુરશી આમ તેમ કાઢીને માણસ ભાગવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે આટલો પૂરતો ભાવ નહીં. ભાવ હંમેશા માણસના જીવમાં કાયમ માટેનો હોવો જોઈએ. ભાવ મા બાપ ઉપરનો ભાવ, કુટુંબ ઉપરનો ભાવ, ભગવાન ઉપરનો ભાવ, ભગવદ્ ગીતા ઉપરનો ભાવ જે છે ને, એ ભાવ માણસનો કાયમ માટેનો રહેવો જોઈએ. તેથી ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે યત ચિત્તેન્દ્રિય ક્રિય, ઇન્દ્રિયો અને મનની ક્રિયાઓ બંધ ન કરતા જ્યારે ભગવાન પાસે સવારે બેસીએ ત્યારે ભોગ લોલુપતા ન બનતા ભાવ લોલુપ બનો, એમ ભગવાન સ્પષ્ટ આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવે. એટલો સમય, કેટલો સમય? બાકી તો આપણે વ્યવહાર કરવાના કે નહીં? હવે આપણે તો નથી કરવાના, પણ માનો કે આપણે યુવાન હતા અને એ વખતે ભક્તિ કરવાનું કોઈ કહે તો એટલો સમય આપણે કદાચ 5-15 મિનિટ આપણે બધા ભોગ લોલુપને છોડી શકીએ. પણ પછી તો આપણે હાથે જવાનું હોય, મજૂરો હોય એની સાથે કામ કરવાનું હોય, ઘણું બધું કામ લઈને બેઠા હોય. તેથી અહીં કહે છે કે જે વખતે માણસ ભક્તિ કરે એ સમયે ભોગ લોલુપતા ન રાખતા માણસે ભગવાન ઉપર ભાવ લોલુપતા રાખી અને મન એકાગ્ર કરીને ચિત્ત ભગવાનને અર્પણ કરવાનો રોજ માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો જ માણસની શુદ્ધિ થાય, તો જ માણસનું જીવન પવિત્ર બને. તેથી જ ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે યત ચિત્તેન્દ્રિય ક્રિય, ઇન્દ્રિયો અને મનની ક્રિયાઓ બંધ ન કરતા જ્યારે ભગવાન પાસે સવારે બેસીએ ત્યારે ભોગ લોલુપ ન બનતા હલકે ભાવ લોલુપ બનો. આ જ જીવનનો અનોખો આનંદ
આ જ મોટામાં મોટો આનંદ છે. પહેલો તો કેરીનો આનંદ કેટલા મહિના? તો કે 1-2 મહિના. શ્રીખંડનો આનંદ ક્યાં સુધી? તો કે ઉનાળો હોય ત્યાં સુધી. પછી તો શિયાળામાં કદાચ કોઈ શ્રીખંડનો વાટકો ભાઈ મારે ખાવું. પણ આ બધી વસ્તુ તો કાયમ માટે નથી. એક જ આનંદ એવો છે કે જે માણસને વગર પૈસે વગર વસ્તુએ એ આનંદ માણસ મેળવી શકે. એમાં વસ્તુની જરૂર પણ નથી. ભગવાનની પાસે બેઠા એટલે માણસને આનંદ મળે. તેથી વિસ્તારપૂર્વક ભગવાને વિસ્તારપૂર્વક ભગવાને ધ્યાન યોગનો વિષય આ 3 શ્લોકની અંદર ધ્યાન યોગ અને બાકીના શ્લોકની અંદર વિસ્તૃતિ ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી અહીં કહે છે કે વિસ્તારપૂર્વક ભગવાને ધ્યાન યોગનો વિષય કયો છે. શું કયો છે તે આપણે આવતીકાલે આ 13મા શ્લોકની અંદર ભગવાને હજી અહીં ધ્યાન યોગનું મહત્ત્વ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. 11, 12 અને 3 આ 3 શ્લોકની અંદર ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકાય, એની સામગ્રી કઈ કઈ રીતની હોય, કેવી રીતનું એનું બેસવાનું, કેવી રીતના મનને, આ બધી જ વાતો 3 શ્લોકની અંદર આ ભક્તિ સમજાવવાનો ભગવાને પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણી બુદ્ધિ અનુસાર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આવતીકાલે પણ આ જ વાત ભગવાન ધ્યાન યોગની આગળ કરવાના છે. એનો વિચાર આવતીકાલે 10:30 વાગે, કેટલા 8:30 થી 10:30 8:30 આવી જાવ અને 10:30 આપણે